you. It's not easy to say it personally to thank you. And today I got the chance, the privilege for me to preside her. And if our pastor asked me to preside, and I'm really excited to hear your good message. And so I got this chance, and I really say thank you from you, and God bless you more, and your ministry, and tu thấy bên tôi phải kazana siapa pani thola kan di pek lain ka kan pasca pani trong thang chim ya umor kan chim tukin mai kam se mitchip tan longin kam se chama la tin se mitchip lo te tuin si ko chong ye achen abia tha tin kan ti chong le ko la cha kan som na ye ko ben la kan som la chi 여러분 반갑습니다. 여기 모두 미얀마에서 오신 분들인가요? 근데 제가 보니까 오늘 여기서 진짜 미얀마 사람은 한 명밖에 없는 것 같아요. 네, 그 한 명이 누구겠어요? 네, 제가 보니까 여러분은 다 한국 사람이고 저만 미얀마 사람이고. 예, 새해 복 많이 받으십시오. 우리가 언젠가 하늘나라에 가면 미얀마 사람, 한국 사람 구별 없이 하나님의 자녀로서 하나님을 예배하게 될 것입니다. 그러나 이 땅에 있는 동안은 이렇게 서로 나라가 다르고 피부가 다르고 언어가 달라도 또 이렇게 만날 수 있게 돼서 너무 반갑습니다. 예, 지난 12월달 선교주일 때 여러분들이 오셔가지고 우리 예배에서 특송을 해준 것을 우리 성도들이 다 기억합니다. 특별히 선교 홍보까지 해주셔가지고 우리 성도들이 대단히 기뻐하고 있습니다. 네, 앞으로도 계속해서 아름다운 관계가 급산의 교제가 이루어지길 바랍니다. 네, 여러분 내일이 무슨 날인지 아세요? 설날. 네. 한국 사람에게 설날이 두 번 있습니다. 네, 양력 설날이 있고 음력 설날이 있습니다. 네, 여러분 음력 설날을 어떤 분은 영어로 Chinese New Year's Day 이렇게 표현하던데 그거 한국 사람 대단히 불쾌합니다. 음력 설날입니다. 정확하게 말하면 루나 뉴 이어스 데이. 다만 중국 사람, 한국 사람, 일본 사람이 동일하게 쓰고 있을 뿐이죠. 그런데 우리가 설날이 두 번이다 보면 좋은 장점이 있어요. 예, 양력 설날 때 이번에 이렇게 잘 해보자고 결심했다가 잘 안 되잖아요. 그러면 다시 결심하고 다시 시작할 수가 있어요. 2016년도가 내일 다시 시작됩니다.
그래서 그동안 한 달 동안 좀 잘못한 거 있어도 새로운 마음으로 시작할 수 있게 되길 바랍니다. mà thằng ấy cũng thằng xuống đến là cái tin bất tùng là 8 tiếng lồng khác nên về ngân thuật khối lồng thầy vì ra thảo luận thọc than luôn để làm gì cả. 오늘 몸을 읽었어요? 몸이 안 읽었어요? 자, 오늘 먼저 한번 성경을 읽고 우리가 하나님의 말씀을 생각하겠습니다. 이사야 43장 18절에서 20절 말씀입니다. 이사야 소리니 소리도 Isaiah 43 verse 18 to 20. Siman selo boy pani chung aung chia mi thil kha ikai peng tha u han pi I ar chang ni long kha to peng tha u thil thar ka to ding tu kha inia tu chu chu atua hin liao chang amun pan nan pu kho ko lai ram cha chung in lam pakhat kal ta lai I chu ka chun tiwa luang kan pek alai chiang kan ti lak tak kun lak kan sti kan ti lai mo ka thimi ka min ha ti pek ok cha a ram cha chung I ti ba ka lon ter ha ti ka chun ram lak saram pat ni khan an ka upat lai ram ui le spirit va pat ni khan an ka upat lai ti ba ka chu ka ti ka chu ka ti lak cha ka tian ni thon ko chu te ko se amen. 오늘 하나님의 말씀을 통해서 하나님은 우리를 통하여 새로운 일을 행하시기를 원하시고 계셔요. 특별히 2016년에도 여러분 속에서 새로운 일을 행하시기를 원하십니다. 사람이 늙어가는 징표 중에 하나가 뭔지 아세요? 새해가 와도 전혀 새로운 마음이 없는 거예요. 그냥 한 해가 지나가보다 또 한 해가 또 새로 온가 보다 아무 느낌 없이 그냥 지나가는 거예요. 이런 기대감이 없이는 새 일을 이룰 수가 없습니다. 우리가 새해를 맞을 때는 하나님께서 이 새해에 나를 통하여 더 큰 일이 있을 것이라는 이 기대감을 갖고 출발해야 됩니다. 하나님은 분명하게 오늘 이 자리에 있는 여러분을 사용하셔서도 더 크고 새로운 일을 이루시기를 원하셔요. 그런데 이 일을 방해한 것들이 있습니다. 그것이 뭐냐면은 과거에 좋지 않은 기억들이에요. 여러분 코끼리를 다 아시죠? 코끼리는 지금 지구상에 존재하는 가장 큰 그리고 덩치가 크고 힘센 동물입니다. 길이가 평균 7m가 넘고 무게만 또 6톤이 넘습니다. 당연히 힘도 세죠. 그런데 이런 코끼리도 서커스단, 여러분 서커스 알아요? 네. 서커스단에 있는 코끼리는 조그만 이 밧줄에 묶여 있으면 꼼짝을 못해요. 조금만 힘을 쓰면 충분히 끊고 다른 데도 갈 수 있는데 그냥 그 자리에 가만히 있는 거예요. 그러면 이 코끼리가 왜 그 밧줄을 끊을 수 있음에도 불구하고 그렇게 얌전하게 묶여있기만 하면 조용하게 있느냐?
그것은 과거 기억 때문입니다. mà thực cho anh luôn chia ni anh mori anh luôn chia ya cái phát tham nhiều hơn xưa 이 코끼리가 어린 시절에 vì anh học sẽ nhiều cái khác 조그만 밧줄 하나 묶어놓습니다. khi phát thì khăn là tem 그러면 처음에는 끊으려고 막 노력하고 다른 데 가려고 노력을 하지요. xin là đến mà các khi khác cái cha lại thế hết thì là rồi 그러나 곧 자기가 할 수 없다는 것을 발견합니다. thì đồng là chân mình cho cái mấy cái tổ của mình nó chặt không có bị khả rồi 그때부터 코끼리는 뭐라고 생각하냐면 나는 저 밧줄을 결코 끊을 수 없다 이렇게 생각하게 돼 있어요. mà khăn vì mình chân là mình thì alo mình cho mà khi khác đây thì không chặt không thì là 그래서 자기가 이만큼 벽치가 커지고 난 뒤에도 여전히 자기는 끊을 수 없다고 생각합니다. mà khăn nào mình thằng ấy đây tôi ăn cái đó mà thì tất chặt không không lại đâu thì khăn là không chặt 그러니까 그 덩치가 이렇게 큰 코끼리가 조그만 밧줄에 물고기가 꼼짝을 못하는 거예요. mà giả sử vì mà tôi ăn mình khéo khi phát thì cái chặt nó là sử dụng thế 과거의 기억이 현재와 미래의 능력을 다 막아버리는 겁니다. anh chia chặt cái này phát tham những cái memory mình khăn tu nhiều chặt đấy mà những cái chặt những cái khác 오늘 우리에게 있는 어떤 과거 기억들도 이렇게 밧줄처럼 우리에게 작용할 수가 있어요. thì tu cần mà chiều đó cái việc mình lên xin là mình khăn anh chia chặt những cái gì mà làm cái không nhé 하나님은 우리를 통하여 큰 일을 하기를 원하시는데 thì mình sẽ cần mà phản ứng thì mình thì nó là tôi tu của mình 그리고 우리가 조금만 마음만 바꾸면 더 큰 일을 할 수도 있는데 cần mà nó cái lúc thì tôi phải lo cái thứ này thì mình khá tốt của mình nhiều hơn cái sự 많은 사람들이 그렇게 하지 못하는 이유는 과거 기억들 때문입니다. vì giá thì mà thì thôi tôi có là cái cho luôn chia sẻ nhé cái là thấy chưa những cái memory của mình sẽ 여러분이 만약에 더 큰 일을 하기를 원하신다면 cái mình đi thành đi thì cái ngân đó tôi là sự sẽ cho 과거의 잘못된 기억들을 끊어버려야 됩니다. luôn chia sẻ nhé là thấy chưa mình đấy là luôn chia sẻ nên memory được cái thằng 나는 더 큰 일을 할 수 있다. cái số thiên ngân đó cái tổ có 하나님께서 나를 사랑해서 더 큰 일을 이루실 것이다. thiên nhá hôm nay thiên ngân chỉ là cái tổ có còn lại 이 믿음을 가지고 앞으로 나가야 됩니다. mà tôi dùng nạp cái này đâu phải là không cần nó 그러기 위해서는 몇 가지를 잊어버려야 돼요. mà thì cái con là cái zum thiên không gì khác thiên sự nào 오늘 하나님의 말씀에서도 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라라고 그렇게 말씀하십니다. 주의 bài của cha có căn than được thì cái sự tin thẳng nó thì cái 그럴 때 내가 새 일을 행할 수 있다는 말씀이에요. mà cả dân thì thẳng thuộc của lại thì 그러면 우리가 어떤 옛날 기억들을 지워버려야 될까요? mà cả dân thì mà như thế tục luật chia sẻ đấy thì một cái là sáu ngày 몇 가지가 있습니다. tầm nó ôm 첫 번째는 과거 예수 믿지 않았을 때 우리가 가졌던 즐겼던 삶의 기억들을 지워버려야 됩니다. hoặc là dân gì số cái thanh thản ấy khi phạm là sinh thản ấy cần nộp nạp cái mặt nộp gì cái nộp gì khác thì thảo 옛날 애굽을 떠난 이스라엘 백성들이 광야에서 다 멸망을 했지요. thằng nhiều Israel nông vừa khác rồi sanh 이스라엘 백성들이 다 광야에서 멸망했다. Israel nông vừa khác rồi nó kia khép lại cái là to 그들은 애굽을 출발해서 가나안 땅을 가려다가 다 광야에서 죽었습니다. cái này lẽ cần làm thì con làm thì khám vào đó là 그 이유가 뭘까요? rồi còn là gì 그들은 과거 애굽에서 삶을 늘 기억하고 그것을 다시 가고자 했다는 겁니다. mà cái này là cơ thể này là người khản khi con đầu lòng từ gì 광야에서 조금 어려운 일만 생기기만 하면 mà cái này rất công bạn là 애굽에 있을 때가 좋았는데 이 집에 나 um려 간 ngày 애굽으로 돌아가자 이렇게 주장을 했습니다. 이 집 앞에 지금 시비야 간 지금 그러나 가나안 땅으로 나가는 하나님의 백성들은 애굽에서의 모든 기억들을 잊어버렸어야 되는 거예요. cái này nó thành Israel nông là cái 집 trong này là cũng là cái thành 그런데도 그걸 잊지 못하고 옛날을 그리워하면서 자꾸 과거 애굽으로 돌아가자 그렇게 말을 했습니다. mà giả sử như 집에 là nông là cái ăn xin người ta khá pin lâu rồi khăn cái kiểu này kia là pin lâu là 그 결과가 뭐냐면 모두 다 광야에서 죽고 말았다는 겁니다. mà giả sử Israel khán thì 오늘날 우리 가운데도 간혹 예수 믿다가 어려운 일이 생기면 이런 말을 하는 사람들이 생겨요. tụi mà lạc do hay gì thêm ăn việc rồi hết thì các sản sẽ sang hàng nhiều khám thì rồi thì nó 그때는 자유롭게 지냈는데
Mario kan semua dikenal cong dan cong konan. 예수 안 믿었을 때는 내 마음대로 살았는데 Lisu kan tak kan saya dulu pun kau tak salunan. 괜히 예수 믿어가지고 이렇게 보답이다. Lisu kan dia kezum kesan dan dia dihin kesan. 이렇게 불평을 하는 겁니다. Mati dia situ. 이렇게 과거를 잊지 못하면 이런 사람은 좋은 신앙인이 될 수가 없어요. Mati kan alur jaga pit kalau siaran sentil tahu tiltahan tu. 예수를 믿었으면 과거에 믿지 않았던 삶을 잊어버려야 됩니다. Lisu kan terjang siaran jen Lisu kan terjang tidak terjadi. 오직 가나안 땅에서 살만 생각해야 돼요. Kanan kami menak di melongkar ham. 오직 하나님을 나라를 바라보고 그리로 나아가야 됩니다. Bagaimana jumpa longkar ay betul kong longkar mati mencetak ham. 그럴 때 하나님께서 그 사람을 들어서 큰 일을 행하시는 거예요. Mati nanti saya sempat amat untuk minum kata betul kan dengan tuan nak mana. 옛날에 여러분은 소돔과 고모라 성을 나왔던 롯의 아내를 알 겁니다. Tanya Solomon, wei Arab ni. 롯의 아내. Lot nuk ikan tekolah. 그는 자기가 소돔과 고모라 성에 두고 온 모든 재물이 이렇게 미련이 생겼어요. Sodom nak mora koya ichania tirlia sudah menjadi kaluan. 그래서 뒤로 돌아보다가 소금 기둥이 되어버렸죠. Masa ini dia boleh mak buat kalau orang boleh ambil itu macam. 과거 우리가 예수 믿지 않았던 시절의 모든 것은 다 소돔과 고모라처럼 멸망당할 겁니다. Lalu ceritanya Yesus mengatakan menjadi sesuatu yang 이것을 그리워하거나 뒤돌아보지 마십시오. 오직 하나님 나라만 바라보고 나아가십시오. 그러면 하나님께서 위대한 일을 이루게 하실 것입니다. 두 번째 또 잊어버려야 될 것이 과거의 잘못된 습관을 벗어버려야 됩니다. 우리 각 사람들에게는 잘못된 과거 습관들을 가지고 있는 것들이 있어요. 어떤 사람은 TV에 중독돼 가지고 하루 종일 TV만 봅니다. 어떤 사람은 게임에 중독돼서 하루 종일 게임만 하는 사람도 있어요. 어떤 사람은 술을 끊지 못해서 늘 술과 더불어 살아가는 사람들이 있습니다. 어떤 사람은 게을러 가지고 늘 이 시간을 허비하는 그런 사람들도 있습니다. 이런 잘못된 습관이 있으면 하나님 나라 일을 할 수가 없어요. 더 크게 쓰임 받을 수가 없다는 겁니다. 그러므로 이 모든 잘못된 옛 습관을 끊어버려야 됩니다. 그런데 습관이라는 것은 얼마나 무서운지 이게 끊기가 쉽지 않아요. 내가 끊어야지 결심해도 곧바로 또 옛날로 돌아가 버립니다. 내가 술을 끊어야지 하다가도 또 술만 보면 딱 마시게 돼 있어요. 그러므로 옛 습관을 끊는다는 것은 보통 노력이 되는 것이 아니라 특별한 노력과 특별한 이 결단이 필요합니다. 고대 한국에 김유신이라는 유명한 장군이 있었어요. 이 장군은 3개 나라를 통일했던 위대한 장군입니다. 그런데 이 장군도 젊은 시절에는 방탕한 삶을 살았어요. 방탕. 술 마시고 상여집을 찾아가는 거예요. 이 사람은 젊은 시절에 좋아하는 창녀가 있었습니다.
그래서 늘 거기 가서 술 마시고 또 이렇게 즐기는 삶을 살았어요. 그런데 어느 날 생각해 보니까 자기가 이런 식으로 살아서는 훌륭한 인물이 못 되겠거든요. 그래서 이제는 다시는 그 집에 가지 않겠다고 결심을 합니다. 며칠은 잘 지켰어요. 근데 어느 날 밤에 술을 마시고 말을 타고 가는데 말 위에서 꾸벅꾸벅 졸았습니다. 그래서 잠을 깨가지고 어느 순간에 일어나 보니까 자기가 늘 가던 그 기생집 앞에 있는 거예요. 한동안 고민을 했습니다. 다시 저 집에 들어갈 것인가? 아니면 내가 다시는 그 집에 안 들어갈 것인가? 고민하다가 드디어 칼을 빼냈습니다. 그리고 자기 말의 목을 잘랐습니다. 그것은 내가 다시는 오지 않겠다는 강력한 결단이었습니다. 그리고 그 후부터 열심히 노력해서 위대한 장군이 되었습니다. 오늘날 우리가 훌륭한 크리스찬이 되려면 바로 이와 같은 이 김유신의 결단이 필요합니다. 우리의 신앙을 방해하는 잘못된 예술관이 있는 동안에는 하나님께 크게 쓰임 받을 수가 없어요. 이 우리에게 붙어 있는 잘못된 습관을 잘라야만 우리는 위대한 신앙이 될 수 있습니다. 바로 이 옛 습관을 자르려면 보통 노력으로 되는 게 아니에요. 말을 자르는 것과 같은 그런 특별한 결단과 노력이 필요합니다. 우리가 성령 충만한 삶을 사는데 방해가 되는 옛 습관이 무엇인지를 한번 돌아보십시오. 그러면 여러분 새해가 오기 전에 하나님께 특별히 기도해서 이 모든 과거 습관을 잘라내십시오. 그렇게 해서 새롭게 한번 출발해 보세요. 여러분은 하나님께서 크게 쓰시는 위대한 그리스도인이 될 수 있을 것입니다. 이 새해가 그런 해가 되길 바랍니다. 아멘. 세 번째 또 끊어야 되는 것이 있어요. 과거의 잘못된 죄나 실수의 기억들도 끊어야 됩니다. 간혹 어떤 성도들 가운데는 과거에 지었던 어떤 죄 때문에 죄책감에 사여서 사로잡혀서 지금도 고민하며 사는 사람들이 있어요. 과거에 내가 엄청난 죄를 지었는데 그 죄책감이 지금도 나를 사로잡고 있어요. 이 죄책감이 있으면 열심히 일도 못하고 이 담대함도 사라집니다. 늘 주눅이 들거나 소극적이 돼요. 이 죄책감으로서 벗어나지 않으면 이 사람은 큰 일을 할 수가 없습니다. 그러므로 과거의 모든 죄를 하나님 앞에 회개하고 씻음받고 출발할 수 있어야 됩니다. 예수님이 십자가에서 우리 모든 죄를 위해서 대신 돌아가셨어요. 어떤 죄도 다 사십니다. 어떤 많은 죄도 다 사십니다. 그러므로 여러분들이
주님께서는 여러분의 죄를 다 용서하실 것입니다. 하나님께 이렇게 진정하게 회개한 것이 있다면 여러분 그것에 대해서는 잊어버리셔야 돼요. 많은 사람들이 회개 기도를 하고 난 뒤에도 여전히 죄책감 속에 사는 사람들이 있습니다. 하나님은 이미 용서하셨는데 자기 스스로가 죄의 사함의 확신을 갖지 못하고 있는 거예요. 이런 사람은 죄의 사함의 기쁨을 경험하지 못합니다. 예수님이 우리 죄를 사하셨음을 믿으셔야 됩니다. 그리고 죄 사함의 확신을 가지셔야 돼요. 그리고는 담대하게 주님의 일을 감당하셔야 됩니다. 그러면 여러분 위대한 주님의 일꾼이 될 수 있습니다. 저는 과거에 어떤 죄를 짓고 나면 죄책감이 크게 시달린 적이 있어요. 집에서 이렇게 어머니랑 좀 싸움을 하고 나면 제가 그때 이 아이들을 가르치는 교회에서 교사를 했는데 아이들을 가르칠 용기가 안 나는 거예요. 교회 가서도 아무 일도 할 수 없는 거예요. 근데 계속 그런 일을 몇 번 했는데 어느 날 죄사함의 은혜를 깨달았어요. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿으시고 어려서 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이다. 요한일서 1장 9절에 그렇게 말씀하셨어요. 어떤 목사님이 저에게 그렇게 가르쳐 주셨어요. 그 다음부터는 내가 비록 이렇게 안 좋은 일을 해도 회개하고 나면 자신감 있게 앞에 나서서 학생들을 가르칠 수 있게 됐어요. 이것이 바로 죄사함의 은혜를 누리는 사람의 비결입니다. 루터가 이런 말을 했습니다. 과거 없는 성자 없고 미래 없는 죄인 없다. 과거에 죄가 없는 그런 성자 없고 또 미래 없는 죄인 없다. 어떤 성자라도 과거에는 보면 딱 허물고 죄악이 있었던 사람들입니다. 서머거신도 젊은 시절에 이렇게 방탕한 삶을 살아서 결혼도 안 한 채 사생활을 낳은 적이 있어요. 어거스틴, 서머거스틴, 센터. 그러나 회개하고 났을 때 그는 위대한 성자가 될 수 있었습니다. 여러분이 어떤 죄를 지었더라도 회개하고 새 출발하십시오. 과거의 죄책감에 매이지 마십시오. 하나님이 내 죄를 용서해 주심을 믿고 담대하게 주님의 일을 해나가십시오. 그러면 요거스틴처럼 위대한 주님의 일꾼이 될 것입니다. 그와 더불어 과거에 실수한 것도 잊어버리셔야 돼요. 몇 년 전에 한국에 어떤 주부가 있었는데 집을 팔고 난 뒤에 집값이 2배로 뛰었습니다. 판단을 잘못한 거죠. 그런데 문제는 그것 때문에 늘 우울증이 걸렸다는 거예요.
좀 ngay chi nặng thân akhat 내가 그 왜 팔았던가 늘 후회하며 살았어요. về lo cái này thì các do các cái chi luôn đó 그러다가 나중에 결국 스스로 목숨을 끊고 말았습니다. còn là chân là 여러분 이렇게 과거에 실수했던 거, 잘못했던 거 이런 게 집착하시면 안 돼요. vì rồi chiến xa đấy thì cái bản xuân cái sản bị phổi cái 과거에 내가 실수해서 돈을 엄청나게 잃어버렸던 거, rồi chiến xa đấy thì nó bản rồi khai sản ăn bị cái bản thăng xuân 내가 실수해서 사건 사고가 일어난 거, thì mà rồi cái phát khai bắt chẳng nhé 내가 말 잘못해가 다툼이 일어난 거, thì mà dia các bản rồi anh thì nạt lấy xin là bắt sốt nhé 그런 안 좋은 기억이 있다면 다 잊어버리셔야 돼요. vì mà tụ bối nên luôn cái memory là làm cái sẽ mà nó khai thị 그런 잘못된 기억에 사로잡혀 있는 한 여러분 앞으로 나아갈 수가 없습니다. vì mà xuân mà thì mình khai ăn chay mình khai sẽ là phải những cái này 예수님이 이 모든 것 다 씻으셨다는 걸 믿고 앞으로 열심히 나아가십시오. vì xuân thì ông thấy là tôi thì mình khá dùng nó xuân phải khai mà 그러면 하나님의 위대한 일꾼이 될 수 있을 mà 것입니다. thứ tôi sẽ sớm thực hiện nông thực hiện trả khăn đi thọ thà thực hiện nông hay sự sinh hoạt 네 번째 또 잊어버려야 될 것이 있어요. Padina ombe 그것은 바로 과거의 상처나 쓴 뿌리들을 잊어버려야 됩니다. luôn chiến xa này hàng thuộc cái khăn sàn của khá 어떤 사람들은 어릴 때 부모로부터 학대받은 경험이 있으면 이것이 그 사람 속에 잠재돼서 쓴 뿌리가 됩니다. 쓴 뿌리. luôn chiến xa là liên quan đến thành nhân hạt sẽ qua cả 누가 자기에게 어떤 안 좋은 일이 있을 때 이것이 상처가 된 사람들도 있어요. thì mình có thể nghe là tôi rồi ăn đủ xuống là khăn sàn để phạt 이런 것들이 내재해서 그 사람을 지배하는 경우가 있습니다. nhưng mà thuộc với khăn gì khá anh em này nhưng mà mình khăn depression của mình nó đúng 이런 것들이 분노로 내재해 있을 수도 있어요. nhưng mà thuộc với khá khi cái 사치 là cái 찾는 là cái nó khá 좋고 이런 사람들을 심리학자들은 성인 아이라는 xong này 예, adult but child. nhưng mà thuộc với cái rồi lâu với cái chân upasi là cái hạt xong upa hạt sẽ cái nó hạt thì upa hạt sẽ thì là cho anh đi phun chú ba là một cái hạt sẽ 어릴 때 그 잘못된 기억이 여전히 그 사람을 지금도 지배하는 겁니다. anh hạt sẽ điều đấy là 빨리 가 두려워 되면 이런 상처가 있는 사람은 나중에 커서도 이렇게 그 영향을 받아요. 예, 뭐지? 가사를 우선 그렇게 한만 한 앞에 아까 예수를 믿어도 결정적일 때 넘어지게 됩니다. 예수 그리스도 뭐하나 해야 너 성비 딱딱님을 답해야 때문에 계속 하는 방법. 어릴 때 아버지로부터 학대받은 그런 경험이 있는 사람은 분노가 내재는 경우가 있어요. 예, 하체가 하는 거 아니라 그래서 이것이 치유가 되지 않으면 나중에 공동체에 모여있을 때도 분쟁과 다툼을 일으킵니다. 예, 또 그타 대 아고노이 아담노 세라트는 또 policy bentuk silakan boleh nak ya. 조그만 일에도 화를 잘 내는 사람들 Pilih orang kan ke tentu tetap tentu. 한번 자기 속을 들여다볼 필요가 있어요. Macam kemarin menyok lagi dong. 뭔가 어릴 때 내재된 어떤 상처들이 있을 수 있습니다. Ini hasil 가사가 또 되는 잡히는 거네. 옛날 히틀러가 유대인들을 600만 명을 학살을 했습니다. 한 여기장 가지고 주가 볼 가지고 왜 히틀러가 아무 죄 없는 유대인들을 600만 명이나 죽였을까요? 많은 심리학자들은 이렇게 해석한 사람들이 있어요. 어린 시절에 아버지로부터 학대받은 경험이 있었다는 겁니다. 아버지에 대한 분노심이 그 마음속에 가득했어요. 그런데 이 유대인의 이미지와 아버지의 이미지가 겹쳐집니다. 아버지에 대한 분노가 유대인에 대한 분노로 표출이 된 거예요. 그래서 나중에 결국 유대인을 600만 명이나 학살하는 엄청난 일들을 저질렀다는 겁니다. 자기 속에 있는 이런 상처를 치유하지 못하면 이런 일들이 우리 가운데도 일어날 수도 있어요. 보통 때는 참 좋은데
이 한국 노말 자나서나 다국권한테 찬양도 많이 부르고 기도도 많이 하는데 다롱타된 사이에 다롱타된 성권한테 어느 순간에 내 마음속에 마음에 들지 않는 어떤 문제가 부딪히면 예, 거칠리가 누룩가롱이 썰렁 분노가 일어나고 사람들에게 공격적으로 변합니다. 이 마대가 그냥 뒷몸에 박하지 못했습니다. 이런 일이 이 가운데도 일어날 수가 있어요. 예, 맞아. 무슨 말하는 상처면 어린 시절의 상처가 치유되지 않았기 때문에. 이만 또 보여줘 학습교에 가상다 감로자세. 그러므로 우리 속에 있는 상처나 쓴뿌리들도 다 잊어버리셔야 돼요. 이만 또 내가 누가 학습교 우리가 누구처럼 문제로 같이 비교하고 성령님께 그 문제를 내어놓고 치유해 주시기 위해서 기도하셔야 됩니다. 이 마티아스나 하는 것보다 남고 나가기가 사실 그런가. 하나님은 여호와 라파 치유의 하나님이십니다. 예, potential lo 가지고 피시 아버지 정결의 하나 같으시. 하나님께 내어놓으면 하나님이 치유해 주십니다. potential은 진실은 potential이 한다잖아요. 이 문제를 치유받고 나면 여러분 하나님께 더 크게 쓰임받은 위대한 그리스도인이 될 수 있습니다. 하나님은 여러분을 통하여 더 큰 일을 이루실 것입니다. 마지막으로 하나 또 잊어버려야 될 게 또 있어요. 과거의 영광이나 내가 이룬 어떤 업적도 다 잊어버리셔야 됩니다. 어치구먼. Test achievement for Jesus Christ. 때로는 나쁜 기억들이 우리의 발목을 잡기도 하지만은 때로는 좋은 기억도 우리의 발목을 잡는 경우가 있습니다. 내가 과거에 이만큼 잘했는데 내가 과거에 이만큼 주님을 위해서 이만큼 많은 일을 했는데 이런 기억들을 가지다 보면 더 크지 못하는 경우가 있어요. 내가 이만큼 했다는 의식 속에서 교만해지기 쉽습니다. 여러분 교만하면 넘어진다는 거 하나님의 말씀 아시죠? 네. 교만해질 뿐만 아니라 현재 자기 모습에서 만족하고 멈춰버릴 경향이 있어요. 내가 이 정도 하면 됐다. 이미 충분히 많이 했다. 이 자만심에 빠져서 더 이상 일을 안 하려고 합니다. 그러나 여러분 아무리 많은 것을 이뤘다 하더라도 잊어버리셔야 돼요. 그래야 앞으로 더 많은 일을 할 수가 있습니다. 바울은 빌립보서 3장 13절 14절에서 이렇게 말씀하십니다. 빌립보서 3장 Philippians chapter 3 verse 13 to 14. 우리가 잘 아는 대로 바울은 하나님 위해서 많은 일을 했던 사람입니다. 그는 누구보다도 더 많은 교회를 세웠고 더 많은 사람을 전도했습니다. 그러나 그는 과거에 이루는 것에 만족하지 않았습니다. 그는 내가 아직도 자본주의를 여기지 않고 앞에 있는 표들을 향해서 달려간다고 말했습니다. 오늘 하나님의 일꾼들은 다 이렇게 생각을 해야 됩니다. 여러분들이 이때까지 주님을 위해서 얼마나 많은 일을 했든지 다 잊어버리셔야 돼요. 새로운 주님께서 주신 목표를 바라봐야 됩니다.
하나님이 저희를 위해서 지금도 나를 쓰시려고 하신다. 이것을 믿으셔야 됩니다. 그래서 앞에 있는 그 목표를 향해서 열심히 달려가셔야 돼요. 그럴 때 하나님께서 여러분을 더 위대한 인물로 만들어 주실 것입니다. 하나님은 여러분을 사용해서 더 크고 놀라운 새 일을 이루실 것입니다. 이 2016년에 하나님께서는 여러분을 통하여 더 큰 일을 이루시기를 원하십니다. 여러분들 크게 쓰임받기 원하십니까? 아멘? 그렇다면 과거를 잊어버리셔야 됩니다. 첫 번째는 예수 믿기 전에 모든 즐겼던 생활도 잊어버리셔야 돼요. 지금도 가지고 있는 잘못된 옛 습관도 잊어버리셔야 됩니다. 내가 과거에 지었던 죄와 죄책감도 잊어버리셔야 됩니다. 내가 과거에 저질렀던 실수나 잘못도 잊어버리셔야 됩니다. 내가 옛날에 가졌던 상처나 쓴뿌리도 잊어버리셔야 됩니다. 그리고 내가 주님을 위해서 이루어놨던 모든 과거의 업적도 다 잊어버리셔야 돼요. 이제는 과거를 놓지 마시고 미래를 바라보십시오. 하나님이 나에게 주신 그 목표를 바라보십시오. 그것을 바라보고 이제는 열심히 뛰어가십시오. 그러면 여러분은 하나님께서 쓰시는 위대한 인물들이 될 수 있을 것입니다. 2016년 새해가 여러분들에게 위대한 한 해가 될 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이제 새로운 새해를 맞게 해주심을 감사합니다. 2015년도의 모든 것을 다 잊어버리고 떠나기 원합니다. 이제는 새로운 마음을 가지고 새해를 맞을 수 있기를 바랍니다. 주님께서는 우리를 사용하셔서 크고 놀라운 새 일을 이루시기를 원하심을 감사합니다. 이 일을 위해서 과거의 모든 잘못된 것을 잊어버리게 하여 주옵소서. 잘못된 옛 습관도 끊고 과거의 모든 죄의 기억도 끊고 과거의 모든 상처도 다 벗어버리고 내가 이때까지 이루었던 모든 일도 잊어버리고 이제는 앞에 있는 새로운 목표를 향해서 달려가게 하옵소서. 성령께서 우리의 마음을 새롭게 하여 주시옵소서. 이제는 새로운 마음으로 새해를 맞으면서 주님을 위해 더 큰 일들을 감당할 수 있게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. May God bless you.